یہ آکاشوانی جموں ہے. نصرت چودھری تے خبر سنو پہلا خاص خبر. آج پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی طرفوں ہنگامہ آرائی تے نعرے بازی کے پیش نظر ایوان کی کاروائی معطل رہی. سرکار نے آج نوی دلی تے بال وواہ مکت بھارت مہم کی شروعات کی. ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ حالیہ مہم کے دوران ڈیجیٹل لائف صنعت 1 کروڑ کا ہنسا نپار کر گئی ہے. تے سرکار نے آج لوک سبھا میں دسیو کہ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک کا 80 کروڑ افراد نہ زمرہ میں لیو ہے. خبراں کی تفصیل نال پہلا عبید الرحمان. آج پارلیمنٹ کا دواں ایوانہ کی کاروائی حزب اختلاف کی نعرہ بازی تک کئی معاملات پر بحث و مباحثہ کی مانگ تے شور شرابہ کے پیش نظر معطل کر دیتی گئی. حزب اختلاف نے ایک مخصوص تجارتی گروپ پر رشوت خوری کا الزامات پر بحث کی مانگ کی. پہلی بار راجیہ سبھا کی کاروائی معطل ہونے کے بعد سویرے 11:03 پر دوبارہ ایوان کی کاروائی شروع کی گئی، جس دوران کانگریس، لیفٹ، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، ایس پی، عام آدمی پارٹی تے دیگر پارٹیاں کے ممبران نے ایوان میں نعرے بازی کی، جس کی وجہ نال ایوان کی کاروائی معطل کرنی پئی. اس سے پہلا اج سویرے راجیہ سبھا کا چیئرمین جگدیپ دھنکر نے ایوان کی کاروائی معطل کرنے کا نوٹس نہ رد کر دیتا تھا. موصوف نے مزید کیوں کہ گزشتہ 30 سال کے اندر ایوان میں ضابطہ 267 کو استعمال کیا گیا ہے. جناب دھنکر نے ممبران سے اپیل کی ہے کہ وہ ایوان کے اندر بحث مباحثہ کو ماحول قائم کریں، لیکن حزب اختلاف ممبران نے نعرے بازی کی، جس کے پیش نظر ایوان بالا کی کاروائی معطل کرنی پئی. لوک سبھا میں بھی حزب اختلاف ممبران نے کئی معاملات پر بحث کرنے کی مانگ کی، جن میں ایک خاص تجارتی گروپ پر رشوت خوری کا الزامات شامل ہیں. اس ضمن میں حزب اختلاف نے زوردار احتجاج درج کرایا اور نعرے بازی بھی کی. ریاست اتر پردیش کا سنبل میں فسادات کا معاملہ اور منی پور معاملہ پر بھی بحث کی مانگ کی گئی. اس دوران اسپیکر اوم برلا نے ممبران سے بار بار اپیل کی کہ وہ ایوان کے اندر ضابطوں کو خیال رکھیں، اور ان نے تمام معاملات پر سوال پوچھنے کے بعد بحث کی یقین دہانی کرائی، لیکن حزب اختلاف نے نعرے بازی کو سلسلہ جاری رکھا، جس کا نتیجہ میں ایوان کی کاروائی معطل کرنی پئی. سرکار نے آج نوی دلی تے قومی سطح پر بال وواہ مکت بھارت مہم کی شروعات کی ہے. اس مہم کو بنیادی مقصد بھارت کے اندر کم عمر میں شادی کران کا رواج ختم کرنا ہے. اس مہم کی شروعات کے دوران خواتین تے بچوں کی ترقی متعلق وزیر انپورنا دیوی نے کہا کہ سرکار نے ملک کے اندر 130 ضلعوں کی نشاندہی کی ہے، جت خصوصی طور پر اس مہم پر توجہ دیتی جائے گی. ان نے کہا کہ بچوں کی شادی نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ اس نال انسانی حقوق بھی پامال ہوئے. موصوفہ نے مزید کہا کہ یہ مہم 10 یا 15 دن پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر کم عمری میں شادی اعلیٰ معاملات ختم ہونے تک یہ مہم جاری رہے گی. اس ضمن میں ایک پورٹل بھی جاری کیا گیا ہے، جس پر کم عمری کی شادی بارے بیداری عام کی جائے گی. قبائلی لیڈر برسا منڈا کی 150ویں سالگرہ کا موقع پر گزشتہ روز گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں جن جاتیہ گورو سپتاہ کی تقریب منعقد ہوئی. قبائلی امور محکمہ کی طرفوں یہ تقریب منعقد کرائی گئی. اس تقریب کی صدارت جل شکتی، جنگلات، ماحول تے قبائلی امور کا وزیر جاوید احمد رانا نے کی. اس تقریب کے دوران قبائلی ثقافت پر رنگا رنگ پروگرام منعقد ہویا اور قبائلی ورثہ کی نمائش ہوئی. وزیر موصوف نے اس طرح کا پروگرام منعقد کرانے پر محکمہ قبائلی امور نے مبارکباد پیش کی اور قوم کا قدیم روایتی ورثہ کا تحفظ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا. ان نے کہا کہ ہم سب نے سانجھا طور اپنا روایتی ورثہ کی حفاظت کرنی چاہیے. تقریب کے دوران وزیر موصوف نے قبائلی لوگوں واسطے سرکار کی فلاحی اسکیموں کو بھی ذکر کیا اور قبائلی علاقوں کی ترقی خاطر سڑک، پانی، بجلی تے PMAY کے تحت مکانوں کی تعمیر کی یقین دہانی کرائی. نوی دلی میں بھارت منڈپم کا مقام پر جاری 43واں بھارت بین الاقوامی تجارتی میلہ آج اختتام پذیر ہو گیا. 14 دن کا اس تجارتی میلہ کو عنوان وکست بھارت @2047 رکھا گیا تھا، جس میں بھارت کی معاشی تے ثقافتی ترقی نے نمائشی طور پر پیش کیا گیا. اس میلہ میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی. اس سال ریاست جھارکھنڈ توجہ کو مرکز تھی، جبکہ بہار تے اتر پردیش ریاستوں نے بھی اس میلہ میں اہم کردار ادا کیا. اس بین الاقوامی میلہ میں دنیا کا تقریباً 11 ملکوں نے حصہ لیا، جن میں چین، مصر، ایران، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، ترکی تے متحدہ عرب امارات شامل ہیں.
भारत का 55वां बैन अवी फिल्म त्यौहार का मौका पर भारतीय सिनेमा का बड़ा अदाकार अर्जुन चक्रवर्ती एन मानव चक्रवर्ती ते शर्मिला टैगोर ने सिनेमा के अंदर अपना कामकाज पर तफसीली रोशनी पाई। आकाशवाणी नाल गलबात के दौरान अर्जुन चक्रवर्ती ने दस्यो कि तापन सिन्हा ने 48 फिल्म डायरेक्ट की हैं जिसमें कोई भी मजमून या तरीकाकार दूजी बार नहीं दोहराया गया। मारा नुमाइंदा नाल गलबात के दौरान गोवारिकर ने आज गाजुमरा की 15 फिल्मों पर खुशी को इजहार किया। EPF तंजीम ने जम्मू खिताई दफ्तर में निधि आपके निकट 2.0 बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया। यो प्रोग्राम लेबर कमिश्नर सांबा दफ्तर का साझा तालमेल नाल मुनक्किद कराया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा हिमानी जेरठ ने की। प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने ज़ाती तौर पर यो कदम चाहे और ज़िला के अंदर कमकारां ते रोज़गार हासिल करने वाले अफराद की मुश्किलात न बराह रास्त सुनियो और हल करने की कोशिश की। मारा नुमाइंदा नाल गलबात करता में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने इस तरह क्यों यहाँ पे 3 स्कीम्स हैं प्रोविडेंट फंड की जो PF एक्ट के तहत गवर्न होती हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इन तीनों स्कीम्स के बेनिफिट बताए गए। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ही जल्द प्राइम मिनिस्टर पैकेज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी डिटेल में बताया गया। और सभी नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया कि जो भी वर्कर्स हैं जो इस साल ज्वाइन किया है, सभी नए वर्कर्स का UN एक्टिवेशन 30 नवंबर से पहले कर लें। जिला पुंछ के अंदर कब्जा लकीर के नेड़े मशकूक हरकत देखा जाने के बाद हिफाजती दस्ता ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। आकाशवाणी जम्मू का नुमाइंदा ने खबर दी है कि फौज व पुलिस का दस्ता ने मेंढर का बिहारी रख जंगलात तक कोलकाल का इलाका न केरा मल्ले का तलाशी शुरू कर दी है। इसके अलावा इलाका के अंदर कस बलाड़ी इलाका, हुंडाई गली ते मनकोट इलाका में भी तलाशी कार्रवाई जारी है। इस वक्त तक तलाशी कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म का टाकरा की खबर नहीं है और मज़ीद तफसीलात की अजय अडीक है। गोजरी में ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नाल नुसरत चौधरी। वज़ीर मुमलिकत बराए अमला अवामी शिकायत ते पेंशनस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर ते बुजुर्ग शहरियों की सहूलत वास्ते मुतारिफ कराया गया डिजिटल लाइफ सनत 3.0 में 1 करोड़ को रिकॉर्ड को हिंसो अबूर कर लियो है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यो तारीखी निशान बुजुर्ग शहरियों वास्ते ज़िंदगी में आसानी लियान ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया गए मुताबिक ज़िंदगी गुजारन में एक तवील सफ़र तय करेगो, जिसको इजहार उन्होंने मन की बात का हालिया शुमारा में किया। तो DLC मुहिम के 3.0 इस महीना की 1 तारीख ते भारत का 800 शहर ते कस्बा में मुनक्कद की जा रही है। रवा महीना की 1 ते 5 तारीख के दरमियान मुल्क भर में 1900 ते मता कैंप लाया गया है। हुकूमत ने आज लोकसभा में दस्यो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ते 80 करोड़ ते मता लोगों ने फ़ायदो चायो, जड़ो 81.67 करोड़ का हदफ ते थोड़ो घट है। एक तहरीरी जवाब में सार्फिन अमूर खुराक ते अवामी तकसीम की वज़ीर मुमलिकत नीमू बैन बम्बड़िया ने दस्यो कि इस स्कीम न अगला 5 बरस तक जारी रखने वास्ते हुन तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। ताहम गरीब कुंबा पर माली दबाव न कम करने वास्ते मुफ्त गजाई अजनास को तकसीम न जनवरी 2024 ते मजीद 5 बरस वास्ते बता दितो गयो है। अक़लियती अमूर का मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में दस्यो कि भारत भर में लगभग 59,000 वक्फ अमलाक तजावज़ात की जद में है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के तहत रियासती वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न गैर कब्जा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को इख्तियार है। इस कानून के तहत वक्फ अमलाक न किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त, तोहफा तबादलो करना नाजायज़ करार दितो है। जनाब रिजिजू ने मजीद किया कि वक्फ अमलाक के मुतल्लिक शिकायत रियासती वक्फ बोर्ड ते रियासती हुकूमत न मुनासिब कार्रवाई करने वास्ते भेजी जाएँ। इतलात व नशरियात का वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में गल करता में सोशल मीडिया पर फाश मवाद रोकने वास्ते मजबूत कानून की ज़रूरत पर जोर दी। तो आज लोकसभा में सवाल को जवाब देता जनाब वैष्णव ने कहा कि आज सोशल मीडिया एक तरफ सहाफ़त की आज़ादी को बड़ो ज़रियो है, लेकिन दूजे पासे अदालती जांच ना होने की वजह ते फाश मवाद भी दस्यो जा रहे है। OTT प्लेटफॉर्म पर मवाद का बारे में जनाब वैष्णव ने क्यों मारा मुल्क की सकाफत ते उन ममालिक में फ़र्क है जितने यो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आयो है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी ना इस मामला न जानो चाहिए तो इस वास्ते सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने IT रूल्स 2021 को जिक्र किया जिसमें OTT प्लेटफॉर्म पर ज़ाब्ता इखलाक की पैरवी करने की ज़रूरत है। उमर का लिहाज ते मवाद की दर्जा
درجہ بندی تے بچوں واسطے حفاظتی اقدامات. انہوں نے مزید کہا کہ مارچ میں وزارت نے 18 OTT پلیٹ فارم نہ IT ایکٹ کے تحت فحش مواد شائع کرن اور بلاک کر دیتو تھو. اس کے نالے گوجری خبروں کو یہ شمارو مکیو.